سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر جمیل صاحب سے بات کریں گے، سابق سفیر۔ یہ بڑا ہی اہم تھا ہمارے لیے کہ ظاہر ہے ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا، ہم اس معاملے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہر وقت جو گزر رہا ہے ہم اپنے ریلیشن شپ کو مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اس ریجن میں پاکستان کا چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ مزید بہتر ہو جانا اور پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم او یوز پر سائن ہوا ہے، خاص کر کے وہاں کی جو بڑی کارپوریٹ فارمز ہیں ان میں پاکستان کی انوالومنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، پاکستان کو تو یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال فیز 2 اب شروع ہوا ہے۔ فیز 2 میں کچھ ابتدائی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر وغیرہ جب ایسے بڑے بڑے بنتے ہیں تو کچھ اس میں تعطل بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد باقی اور بھی سیاسی وجوہات بھی ہو سکتے ہیں پچھلے دور میں۔ لیکن اب کیونکہ فیز 2 کا آغاز شروع ہو گیا ہے، لہٰذا سمراج جو انفراسٹرکچر کے تھے، یعنی جو پہلا فیز تھا جس میں سی پیک کے بارے میں بڑی زبردست اسٹوریاں آپ کے ناظرین سنتے رہے ہیں، لیکن وہ جب جاتے تھے دیکھنے کے لیے تو ان کو سڑکوں اور پلوں کے علاوہ یا بجلی جو آ رہی ہے آپ کے پاس، لوڈ شیڈنگ ختم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو اب فیز 2 میں جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں آپ کے، یا تجارت ہے، B2B ہے، جس طرح کے بڑے کلیدی قسم کے $7 بلین کے ایک ایم او یو سائن ہوئے ہیں، اور اس میں ایم او یوز کچھ ایگریمنٹ میں بھی کنورٹ ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی 13 بلین سارے ملا کے اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام اس میں پاکستان کو جو ایک چیز جس میں ہمیں تھوڑی سی چابک دستی دکھلانی پڑے گی، جیسے کہ باقی دوسرے ممالک انکلوڈنگ خلیجی ممالک کرتے ہیں، کہ جب چائنیز ادھر آتے ہیں، میری چائنیز کے ساتھ ملاقاتیں رہتی ہیں، جب وہ آتے ہیں ادھر تو انہیں وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس ان پرٹیکولر، اس پہ تھوڑا سا ان کا خیال رکھا جائے۔ صحیح اور آف کورس سیکیورٹی کا معاملہ جو ان کا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور سیکیورٹی کے معاملات کو تو ہمارے ملک نے اچھا ڈاکٹر جمیل، اپنی حد ہم الوسع کوشش کر بالکل کے ٹھیک ہے، جی ہم اس پہ مزید بھی بات کرنا چاہیں گے آپ سے۔ یہ دورہ جیو پولیٹیکل تناظر میں کیسے اہمیت کا حامل ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور دا ویکینڈ بہت اچھی خبریں سننے کو ملی، پاکستان سے بڑے اہم دورے ہوئے تہران میں، اینڈ دین وی ایز میڈیا پرسن وی تھاٹ کہ جی وی ور اگین آن دا برنک آف اچیونگ سم تھنگ، لیکن پھر اس کے بعد سے وہی I'm not saying کہ we are back to square one۔ یہ اچھی بات ہے کہ ایران کی طرف سے امریکہ دونوں طرف سے چیزیں آگے بڑھی، مارکو روبیو، جے ڈی وینس دونوں کے بیانات بڑے اہمیت کے حامل ہیں، بٹ اگین بات وہیں آ گئی کہ جناب ابھی دیر لگے گی۔ انفیکٹ ابھی کچھ دیر پہلے کا معاملہ ہے کہ جی جنگ بندی معاہدہ فوری ہونے کا امکان نہیں ہے، وائٹ ہاؤس عہدیدار کہہ رہے ہیں کافی دن لگ سکتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس انسائٹ ہے، کیا ہوا when we were on the brink of achieving something اور وہ نہیں ہو سکا؟ so what happened there؟ لیکن پہلے تو آپ کو مختصراً میں بتا دوں، پھر اس پر آپ کو پہلا سوال جو آپ نے ابتدائی طور پر کیا، جو پولیٹیکل جو اس جی کی جی 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 امپورٹنس ہے پاکستان کے اس معاملے میں، خاص طور پہ جب آپ نے ذکر کیا ہے ایران کے اس ڈیل کا، اس حوالے سے، اور پاکستان جیو پولیٹیکل کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اس پر آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں، اس میں ہم آج سے ایک ہفتہ پہلے کہاں تھے، 3 دن پہلے کہاں تھے، اور اب کہاں ہیں؟ تو یس، کل بہت زیادہ یہ اس کی شنید تھی کہ چند گھنٹوں میں یہ وہاں کی میڈیا بھی کہہ رہی تھی، جو مارکو روبیو کے ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے جو بیان آ رہے تھے، اس میں بھی یہی اندیا مل رہا تھا۔ لیکن جو اگر ایک چیز اس میں دیکھیں آپ، وہ نیتن یاہو کی گفتگو ہے جو گزشتہ شب کی تھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور یقیناً ان کی لابی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد جو ہے، اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑے سے ہچکولے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو ایران اور امریکہ دونوں کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ اسے جلد سے جلد اس کو کلوز کر لیں، اور بہت کلوز پہنچ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیشن میں ابھی انہوں نے کہا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہمیں کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، حالانکہ ان کو بڑی جلدی ہے، میں اس کو بتاتا ہوں کہ کیوں جلدی ہے۔ اور پھر اس میں میڈیا رپورٹ کہتا ہے کہ لیبنان کے معاملے میں، جب کیونکہ ایران چاہتا تھا کہ آل فرنٹ پہ اگر جنگ بندی ہو اور حملے بند ہوں تو آل فرنٹ پہ ہوں، وہ لبنان کے معاملے میں اسرائیل جو ہے وہ اس پہ زد بزد ہو کے بیٹھ گیا ہے، اور اپنی لابی کو اس نے
काफी एक्टिवेट कर दिया है। पहली चीज ये थी, और दूसरा ये है कि हरमुज का मामला तो मुझे इतना ज्यादा नहीं डिस्प्यूटेड नजर आता है, वो कि ओके। इस पर एतराज है कि कोई टोल नहीं लिया जाए। और ईरान ने पहले कह दिया है कि वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की को कॉन्फिडेंस मिले कि हम इसका एक अथॉरिटी हमने बना ली है, और जिसको कि हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। और वो इंटरनेशनल कानून है, यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ आईसी, उसके मुताबिक बहुत सारे दिए हुए हैं प्रिविलेजेस, जो कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जिस मुल्क की होती है, जिन अपनाओं से होती है। तो जाहिर है इसमें टेरिटोरियल, जो कि सॉवरेन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, वो ईरान की है अपना हरमुज पे, और जो इसकी ओमान की है। तो उसकी वजह से उनको आर्टिकल 24 के तहत ये अख्तियार हासिल है कि वो सर्विस चार्जेस ले लें, टोल सही उसको ना सही। कहें, थोड़ा कम ज्यादा करके वो हो जाएगा। असल चीज ये है कि जो इब्तदाई तौर पर 4 नुकात है जिसके तहत के ये मामला 30 दिन का विंडो आगे खुलना था, या 7 दिन का आगे जाके जो विंडो खुलनी थी, वो असल चीज ये है कि पहले ये मामला खत्म हो जाए कि अपना हुर्मस और जो इब्तदाई बात है उस पे राजीनामा हो जाए। और बाकी एनरिचमेंट वगैरह का मामला, तो वो जो 14 पॉइंट्स हैं, वो तो अभी डिस्कस भी नहीं हो रहे हैं। वो तो सरसरी तौर पर उस पर बातें हो रही हैं कि जाके आगे जाके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, जब पाकिस्तान में, जिस तरह के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि आगे जाके पाकिस्तान में ये दोबारा स्टेज सजेगा, दोबारा ये सिलसिला शुरू होगा। तो वो 4 नुकात सीधा सीधा जो मीडिया में आए हैं और मुख्तलिफ जराए से पहुंचे हैं दुनिया तक और हम तक, वो है कि जंग ऑल फ्रंट्स पे बंद की जाए, जो ईरान का मुतालबा है। और ईरान कहता है कि जो फंड्स उनके हैं उसको रिलीज किया जाए। तो फंड्स रिलीज में भी जो पहले इब्तदाई तौर पर इंडिया मिला के पहले ट्रांचे रिलीज करने के लिए अमेरिका राजी हो गया था, और है भी। और दूसरा ये है कि इसमें ईरान के अंडर अथॉरिटी स्टेट ऑफ हॉर्मुज रहेगा। वो मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल कानून उसमें जमील क्या साहब, आपको कहता है, क्या लगता है उसमें कुछ जब 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 पाकिस्तान से भी हमने देखा कि अहम शख्सियात का दौरा हुआ ईरान का, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्लियरली ये कहा जाता है कि जी हम डील के बहुत क्लोज हैं। ये सारी चीज़ें तकरीबन ऐसा महसूस हुआ कि फाइनलाइज हो चुकी है, खास करके एसेट्स का मामला हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला हो गया। डू यू थिंक जो हम रियल स्पॉइलर इसराइल की बार बार बात कर रहे थे, यही एक रीज़न है कि हम किसी डील की तरफ नहीं पहुंच पा रहे इस मामले में? लाइक आई से दिस, क्योंकि एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि हम करीब हैं, एंड द अदर टाइम ही सेज कि जी अब नहीं हो सकता मुआहिदा। सो यू थिंक ये इसराइल के प्रेशर की वजह से बैक ऑफ आता है? नहीं, ये इस बात की गमाजी करता है ना कि इसराइली लॉबी, ज़ाहिर है इसराइल की वजह से इसराइली लॉबी वहाँ मुतारिक हो जाती है। जो आपने लिंडी ग्रैम्स का कल जो बयान पढ़ा, या जी। टैम क्रूज का जो आपने बयान पढ़ा, जो कि रिपब्लिकन के हैं, इसी तरह कुछ कैबिनेट मेंबर पुराने जो हैं वो भी रिपब्लिकन के हैं, उन्होंने बड़े अपोजिशन की है डोनाल्ड ट्रंप की। वो पहले क्यों नहीं की उन्होंने? ये तो खबरें काफी 3, 4, 5, 6 दिन से बड़ी गर्म थी ना। लेकिन जब इजरायली लॉबी मजीद मुतहर्रिक हुई, ये बड़ी आसानी से आदमी इस चीज का का तजिया कर सकता है कि यस, ये इजरायली लॉबी जब मुतहरिक होती है तो सदर पे प्रेशर पड़ता है। अब 2 बातें हैं यहाँ। सदर यूनाइटेड स्टेट्स पे, यानी अमेरिका के सदर पे जो प्रेशर पड़ रहा है, 2 किस्म का पड़ रहा है। एक तो ये है कि सियासी तौर पर वो समझते हैं कि इसकी सियासी कास्ट बहुत ज्यादा है, अगर ये जंग किसी करवट नहीं बैठता है ये ऊंट, तो उस मामले में सियासी कॉस्ट ये है कि अमेरिकन अवाम वो बहुत ज्यादा परेशान तंग है, और उनके वोटर सपोर्टर्स अगले मिड टर्म इलेक्शन में उनको वोट नहीं देंगे। जब वोट नहीं देंगे वो जीतेंगे नहीं। 20 से 24 सीटें जिस तरह की तखमीना है, सही। रेटिंग डाउन जा रही है। वो जब हार जाते हैं तो उनका लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में सबकत खत्म हो जाती है। और कांग्रेसमैन ने और सेनेटर्स ने कह दिया है कि हम तो 25th अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, इन्वोक कर देंगे, इम्पीचमेंट हो जाएगी। और यहाँ तक भी है कि तैयार बैठे हुए हैं लोग कि जब इम्पीचमेंट हो जाए तो फिर केस रजिस्टर करें। तो ये कभी डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे। जाहिर है एक बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये मामला जल्दी निमट जाए। हालांकि पूरी दुनिया इस तकलीफ में है जो अरबाब ने हुर्मुज़ की वजह से है, बिल्कुल। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर खास तौर पर प्रेशर एक इजरायली लॉबी का, और दूसरा ऑलराइट। प्रेशर उनकी अपनी आवाम का। इसीलिए वहां के लोग कहते हैं कि व्हाट इज इट अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और इज सही। इट अ और फॉरेन सबसे ज़्यादा पॉलिसी मेरे ऑफ ख्याल में इसकी इजराइल। वजह से इस एनी कंट्री हैज़ टू टेक द मोस्ट ऑफ इट इज़ यूएसए। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त के लिए। जी, इट वाज माय वंडरफुल टू हैव यू प्लेजर। वन मोर टाइम।